strategy formulation at corporate level. Strategy formulation at corporate level තෝරගත්තාම අපි කියව strategy formulation at business level, strategy formulation at corporate level, ඒ වගේම strategy formulation at functional එහෙමත් නැත්නම් operational level කියලා අපි මේක කතා කරනවා තුනකට. එතන මේ at corporate level කියන එක ගොඩක් වැදගත්. organization එකේ decisions ගන්න, choices වලට එතකොට මේ හැම දෙයකටම the long term scope of the organization is depends on this corporate level strategy formulation. හරි. ඉතින් එතකොට අපි කිව්වා the long term scope එකේ direction එක තියෙන organization එකේ තියෙන කන මේ corporate strategy implementation කරන එක යටතේ කියලා. එතකොට මොනවාද මේ long term එකේ ගන්න තීරණ කියලා කිව්වේ. එතකොට what business organization wants to be in and what it wants to do with those businesses. මොන businesses අපි organization එකක් විදිහට අපි මොන business වලද නිරත වෙන්නේ. What product we are catering, what markets we are addressing කියන එක. ඒ කියන්නේ මොන products ද අපි එළියට දෙන්නේ මොන ඒ කියන්නේ මේ long term scope එක. long term scope and direction of the organization තීරණය කරන්නේ මේ strategy formulation at corporate level කියන sector එක යටතේ. හරි. What technology should apply and how should it do ඒ වගේ දේවල්. What coherent action should be taken මොනවාද boost combined performance එකක් ගන්න businesses වලට මොනවාද අපි ගන්න actions කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි how to capture synergy within the business and among the businesses. How to capture the synergy. Synergy, as you know, 1 + 1 not equals to 2. It's 3 කියන concept එක. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට task එකක් complete කරන්න යනවා මෙච්චරක් hours ගානක් යනවා. ඔයා තනි පුද්ගලයෙක් වශයෙන් කරනවා නම්. එහෙම නැත්නම් ඒක ඔයා එක ඔයාගේ යට තියෙන අපි කියන ශ්‍රම විභජනය නැත්නම් මොනවාද අපි වැඩ බෙදීම ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ඔයා ඒ task එක තනියම කරන්නේ නැතුව තව කිහිප දෙනෙක්ට ඒ වැඩේ බෙදලා දීලා ඒක කරනකොට ඔයාට ඒ hours ඔයාට වැය වෙන hours ගන්නට වඩා අඩු hours ගණක් නම් වැය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට synergy එකක් එතන යම්කිසි synergy එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට task එක අඩු ශ්‍රමයකින් ඉවර ශ්‍රමයකින් complete කරගන්න පුළුවන් නම් එතන synergy එකක් තියෙනවා. 1 + 1 not equals to 2 it's 3 කියලා කියන්නේ ඒ synergetic concept එක නිසා. එතකොට මොකක්ද how to capture the synergy කියන එක within the business කියන එක මෙන්න මේ long term scope එක යටතේ corporate level strategy formulation වලදී කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි establishing investment priorities and resources. හරිද attractive units වලට කොහොමද investments කරන්නේ මොනවද කරන්න ඕනේ කියන එක ඒ වගේ corporate image එක කොහොමද තියාගන්න කියන එක මෙන්න මේ corporate strategy formulation at corporate level කියන එක යටතේ කතා කරනවා. හරි. එතකොට corporate strategy එකේදී අපිට we have to deal with 3 key issues. Okay, mainly 3 key issues we are facing as a corporation as a whole. හරි. එතකොට මොනවද මේ 3 key issues? හරිද? අපි එක namely ගත්තොත් directional strategy, portfolio strategy and parenting strategy කියලා කියනවා. අපි බලමු මොනවද මේ කියලා. එතකොට corporate strategy එකේදී අපිට 3 key issues එනවා. මොනවද? directional strategy කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ issues තුනෙන් directional strategy කියලා කිව්වේ the firm's overall orientation towards growth, stability and retrenchment කියන එක. හරිද? direction එකක් කියන්නේ අපිට path එකක් වෙනවා. direction එකක් වෙනවා ගමන් කරන direction එක. හරි. එතකොට ඒක growth වෙන්නත් පුළුවන්, stability වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් retrenchment කියන්නේ මේ තුනෙන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද? firm එක towards growth යන්නේ. growth strategy එකක්ද? growth නම් ඔයා zero ඉඳන් positive පැත්තට. not to the minus, not to the zero. You are not in the same position. You are increasing the level of activities you are doing and you are going for the development. ඒ කියන්නේ growth වෙනවා. ඔයා එකතැන ඉන්නේ නැහැ. තව පස්සට යන්නෙත් නැහැ. You are growing. Your business is growing. හරිද? එතකොට ඒ කියන්නේ organization එකේ growth strategy එක කියලා කියන්නේ අපි මෙහෙම කිව්වොත් මොකද්ද? expand the company's activities. හරිද? එතකොට directional strategy එක යටතේ අපිට තුනක් කතා කරා. දැන් අපි කිව්ව මොකද්ද? ඔයාලට ගන්නකො අපි ඉන්නේ corporate strategy formulation at corporate level කියන පාඩමේ. එතකොට මේ පාඩමේදී අපිට corporate strategy එක ක්‍රියාත්මක කරද්දී 3 key issues හම්බෙනවා. එකක්
තමයි directional strategy, portfolio strategy and parenting strategy. එතකොට මේ පළවෙනි එක කියන්නේ directional strategy කියන්නේ the firm's overall orientation towards growth, stability and retrenchment. දැන් එතකොට මේ directional strategy එක ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. තවත් තුනක් කොටස් තුනකට බෙදෙන්නේ. Directional strategy එක බෙදෙනවා growth strategy, stability strategy and retrenchment කියන එක. ඒතර මේ growth කියන එක ගැන කිව්ව මොකද්ද? growth කියන්නේ 0 එකේ ඉඳන් you are not in the same position, you are not going backwards, you are going forward. හරිද? 0 එකේ ඉඳන් positive level එක පැත්තට යනවා. You are growing, your business is growing. හරිද? හරි. එතකොට ඒක growth strategy. එතකොට මේ growth strategy එක mass of product matrix එකේ explain කරන දේවල් explain කරන diagrams එක දේවල් එනවා. හරි. දැන් මේ growth strategy නේ. එතකොට අපි කතා කරමු stability strategy කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි company එකට ඕන වෙන්නේ තවදුරටත් move වෙන්නේ නැතුව AR stable position එකේ ඉන්නේ ඇයි? Make no change to the company's current activities. ඒ කියන්නේ ඔයා ඉන්න තැනම ඉන්න. direction එක මොකද්ද? ඉස්සරහට යamakවත් පිටිපස්සට යamakවත් නෙමෙයි. ඔයා ඉන්න තැන ඉන්නවා. You are in the same position. You are not going to expand your activities, neither making any change. You are not making any change. You are in the same position doing current activities. So it is the stability strategy. එතකොට ඇයි මෙහෙම ඇයි ඒ වගේ මේ දෙයක්කට පෙළඹෙන්නේ? Because of the maybe the current situation of the country. ඔය හිතන්නකෝ දැන් මේ COVID-19 pandemic එක දැන් මේ fuel issues එනවා. ඒතර මේ වගේ දේවල් දැන් විදේශ සංචිත නැහැ, investments නැහැ. එතකොට මේ වගේ downfalls වෙලා තියෙන වෙලාවක you are not going to expand it furthermore. ඒ වගේ වෙලාවක තවත් expand කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. organization එක ඉන්න තැනම ඉන්න බලන්නේ ගොඩක් හේතු බලපන්න පුළුවන්. මොකද stability strategy එකේදී හරි අපි බලමු. stability strategy එකට අපි කියන no change strategy එහෙමත් නැත්නම් silent strategy කියලා අපි කතා කරනවා එකට. එතකොට ignorance strategy ignore කරලා ඉන්නවා. ඔයා ignore කරනවා. ගණන් ගන්න නැහැ. ඔයා ඒ කියන්නේ ඔයා තව move වෙන්නේ නැහැ. You are not going to move. හරි. ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ ඇයි මේ organization එක වර්ධනය වෙන උවමනාවක් නැත්තේ? මම කියවා current situation එක වෙන්න පුළුවන්, investments වෙන්න පුළුවන්, economic downfall එකක් හින්දා වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලොකු projects වලට invest කරන්න ගියොත් ඔයාලට තියෙන තැනක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා you are not going to invest on it, you are not going to expand your activities, you are in the same position. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ගොඩක් වගේ organisation එක දුවන්නේ loans වලින් නා. leverage level එක වැඩි ඉන්නා. leverage එක වැඩි ඉන්නා. loans අරන් යන්නේ. එතකොට ඔයා බලන්න ඕනේ ඒ ටික pay කරගෙන ඒ interest තියෙන නේම ගෙවලා එහෙම ඔයා shape එකේ වගේ activities ටික කරගෙන ඉන්න බලන්න ඕනේ. එතකොට ලොකු projects වල invest කරන්න නැතුව. හරිද? ඒ වගේම මේ වගේ හේතුකුත් බලපන්න පුළුවන්. ඉන්න managers-ලා එයාලා risk averse persons ලා නම් risk වලට බයයි. risk වලට යන්න කැමති නැහැ. ගොඩක් risk averse නම් managers-ලා. එතකොට එයාලා කැමති stability strategy එකක් අනුගමනය කරන්න corporate level එකේදී. හරිද? එතකොට organization එකක් විදිහට හිතන්නකෝ peak එකටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. උපරිමයටම ළඟා කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවකත් ඔයා expand කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඔයාගේ organizational activities ටික වැඩි කරලා තවත් හොඳම example එක තමයි දැන් COVID-19 pandemic එකත් එක්කම Zoom platform එකට මොකද උනේ? Zoom app එක downloads ඒකට supernatural growth එකක් ආවා නේද? abnormal growth එකක් ආවා Zoom platform එක download කරන. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවට ඒ වගේ product එකක් තවත් cater කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. තවත් market කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. දැන් ඒකට automatically ඒ downloads ඒකට automatically ඇවිල්ලා තිබ්බ demand එකක්. එතකොට අපි ඒක තවත් ඒක market කරනවා තවත් ඒක තවදුරටත් ඒක ඒ supernatural growth එකේ හැමම යන්න දෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේ වෙලාවට organization එක තවත් market කරන්න යන්න හොඳ නැහැ. හරි. එහෙමත් නැත්නම් viral වෙච්ච songs තියෙනවා නම් ඒවා viral වෙන්න එහෙමම දීලා බලන් ඉන්නනේ. ඒකට තවදුරටත් ඒක මාකට් කරන්න යන හොඳ නැහැ. ඒක තියෙන තරම් නැති වෙන එක තමයි වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ දේවල් බලපාන ස්ටැබිලිටි ස්ට්‍රැටජි එක යූස් කරන්න. හරිද? අපි දැන් කියව මැනේජර්ස් රිස්ක් ඇවර්ස් න ඕගනයිසේෂන් එකක් පීක් එකටම ඇවිල්ලා නම් ඉන්නේ. ඒ වගේ ඒ තැන්වලදී
මොකක් හරි ඩවුට් එකක් આવත් ඇයි මේ ස්ටැබිලිටි ස්ට්‍රැටජි එකක් යූස් කරන්නේ මේ ඩිරෙක්ෂනල් ස්ට්‍රැටජි එකේදී කියන එකට උත්තර තමයි ඒවා. හරිද? make no change to the company's current activities. අපි growth එකේදී කිව්වා you're not going to be in the same position. You want to push up and you want to make changes to the current activities and expand your growth. හරි. එතකොට retrenchment strategy කියන්නේ මොකක්ද? retrenchment කියන්නේ මේ directional strategy වල පේන්නේ නැහැ මං හිතන්නේ ලැප් එක නා. directional strategy වල එන තව එකක් තමයි retrenchment strategies. හරිද? එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ reduce the company's level of activities. හරි. අරක කිව්වා අපි growth වෙනවා towards positive ඒ කියන්නේ zero එකේ ඉඳන් we are going to grow. Stability එකේදී වෙන්නේ you are not making no change to the current activities of your organization. එතකොට අපි කියව retrenchment strategy එකේදී වෙන්නේ you are going to reduce the company's level of activities. ඔයා අඩියක් පස්සට ගන්න යන්නේ. හරි. ඒ වගේ දේවල් කරන්නයි කියලා හිතන්නකෝ. capacity එකේ scope එක restrict කරනවා. ඇයි මෙහෙම එකක් වෙන්නේ? degrowth oriented corporate strategy කියලා අපි මේකට කියනවා. හරි. ඇයි මෙහෙම කරන්නේ? The forms of rival අපි බලමු growth strategy එකේ මේකේ අඩවිතාවය එනවා මුලදී විතරයි පොඩ්ඩක් නිකන් පැහැදිලි කරේ. හරි මෙතන retrenchment strategies ඒකෙදි degrowth එකක් තියෙන්නේ කියලා අපි කිව්වා. එතකොට forms of revival forms of revival modes of revival කියලා තියෙනවා. forms of revival කියන එක යටතේ තියෙන්නේ unification. ඕනෑමට වඩා diversify කරලා නිසා ඕනෑමට වඩා diversify කරලා. හරි ඒක අපිට කතා කරන්න හම් වෙනවා. මොනවද මේ diversification කියන්නේ? ඔයා product එකේ තියෙනකෙන් දැන් හිතන්නකෝ සබම් soap production. එතකොට ඔයා එක baby soap තව දුර මොනවාද වැඩිහිටියන්ට ගන්න විදිහට soap එක තව diversify කරනවා. එතකොට අවුරුදු 18න් ඉහළ 18න් පහළ ඒ range ගොඩක් range දාලා ඔය soap එක ගොඩක් diversify කරනවා. එතකොට ඒක diversify වැඩි වුණාම ඔයාට හිතා ගන්න බැරි වෙනවා ඔයා කාටද කේට කරන්නේ මොකද්ද මේක හරියටම profit එක එන්නේ මොන product එකෙන්ද මට ඒ කියන්නේ overall දැන් Unilever වලටත් මේ වගේ වැඩක් වුණා. එයාලා product range එක ගොඩක් diversify කරන්න ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒක නැවතත් අඩු කරන්න උනා. මොකද එයාලට හොයාගන්න බැන්න මොන portfolio එක overall profit එක එද්දි මොන product categories වලින්ද profit තියෙන්නේ මොනවද loss විදිහට යන්නේ කියන එක identify වෙන්නේ නැහැ. මොකද as a whole profit එක එන නිසා. එතකොට ඒ වගේ ඔයාලට හරියට identify කරගන්න බැරි වෙලා ඒ වගේ තත්ත්වයන් උදාවෙන්න පුළුවන්. හරිද? unification කියන්නේ ඕනට වඩා diversify කරන නිසා තමයි හැම තත්ත්වයක් ඇති වෙන්නේ. හරිද? de-integration corporate restructuring කියලා කියනවා. එතකොට හරි growth strategy කියන තවදුරටත් කතා කරොත් expand the company's activities කියලා මම කියවනේ. zero එකේ ඉඳන් positive වෙන තමයි ඔයා බලන්නේ. ඒ කියන්නේ තවදුරටත් grow වෙන තමයි ඔයාට ඕනේ. ඒ කියන්නේ level of activities වැඩි කරලා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා zero එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඔයාට backwards යන්නේ නැහැ. ඔයා තවදුරටත් ඉස්සරහට තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා grow වෙන්න බලනවා. හරි. එතකොට growth strategy එකේ අපි කිව්වා එතන කියන්නේ වර්ධනාත්මක උපනතියක් තමයි තියෙන්නේ. හරි. දැන් growth strategy එක අපිට explain කරන්න පුළුවන් the ends of product metrics කියන එකෙන්. market growth metrics කියලා මේකට කියනවා. හරි අපි බලමු. growth strategy එක මේ තියෙන්නේ පේන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ. Hari, come on. A basic alternative directions for growth strategy development. අපි මේකෙන් බලන්න. හරි. එතකොට බලන්නකෝ අපිට මේක products උයි markets උයි amplify කරලා කතා කරන්න පුළුවන් මේ matrix එක ගැන. products වල දැන් අපි ගත්තාම growth strategy එක කියලා මම කිව්වේ zero එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට යන්න බලන්න අපි. You want to grow. You have to do you have to adapt. You have to sum up several activities to the current activities of your organization. You are going to grow. You are not be in the same position or you are not going backwards.
okay growth strategy එතකොට products and markets කියන concepts දෙකෙන් අපිට පුළුවන් මේක මේ matrix එක අපිට explain කරන්න පුළුවන් හරිද දැන් products ගත්තාම existing products වෙන්නත් පුළුවන් new products වෙන්නත් පුළුවන් markets ගත්තාම existing markets වෙන්නත් පුළුවන් new markets වෙන්නත් පුළුවන් දැන් හිතන්නකෝ growth strategy එකේ existing product එකක් ඒ කියන්නේ දැනට තියෙන product එකක් existing market එකකට දානවා නම් හොඳට මතක තියාගන්න existing product එකක් existing market එකකට දැන් කතා කරපු example එකක් මම කියන්නම් pizza hut ගන්නකෝ pizza hut ඉන්නවා දැන් එයා cater කරනවා market එකකට යාර customers ලා හැදිලා ඉන්නවා එයා sell කරන්නේ pizza එතකොට Domino's එනවා Domino's ඇවිල්ලා එයා address කරන්නේ same customer same group එකක් target කරන්නේ එයා දාන්නේ pizza ඒක diversification එකක් නැහැ එකම pizza කියන element sorry not the element pizza කියන food material එකමයි to the same market එතකොට existing product එක දැනට market එකේ තියෙන product එකක්ම තියෙන market එකට cater කරනවා අපි මේකට මොකද්ද කියන නම market penetration කියලා අපි කියනවා හරිද market penetration හරි එතකොට දැන් මම හිතන්නකෝ දැන් ඇඩ් එකක් තියෙන රෑටක් දැක්මදිම කියලා එතකොට ඒ කියන්නේ ඉන්න කස්ටමර්ස් ලා ටිකටම තව එයාලගේ මොනවාද sales වැඩි කරගන්නේ ඉන්න කස්ටමර්ස් ලාගෙන්මයි ඒ එයාට දැනටමත් ඉන්න කස්ටමර්ස් ලාට කියන රෑටක්ම දෙන්න කියලා. ඒතර කන්සම්ප්ෂන් එක වැඩි වෙනවා right okay එතකොට consumers ලගෙම consumption එක වැඩි කරනවා දැනට ඉන්න consumers ලගෙම consumption එක වැඩි කරනවා හරි එතකොට market share එක වැඩි කරගන්න එක තමයි මෙතනදී බලන්නේ market penetration කියලා කිව්වා this is by which the organization takes increased share of its existing market with its existing product range හරිද obvious strategic direction එකක් ඒකට තියෙනවා market penetration එකට හරි එතකොට මේ growth strategy එකේ මෙන්න existing product එකම existing market එකට දාන තව එකක් තමයි market consolidation කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ box එකේ ඇතුළෙමයි එන්නේ market penetration කියන එක තිබ් box එකේම එන්නේ market consolidation කියන එක මොකද මේ consolidation කියන්නේ you are going to retain the market share okay consolidation is where organizations focus defensively on their current markets with current products current market එකට current products ම දානවා formally the strategy occupies the same box in the ends of matrix මම කිව්වා එතකොට downsizing or de-investment defending market share කියන දෙකෙන් වෙන්න පුළුවන් හරිද එතකොට growth strategy තමයි අපි කියව market penetration and market consolidation මෙන්න මේ first box එකේ එනවා අපි B වලට move වුණොත් ඒකේ අපි කියනවා product development කියලා ඒ වචනේම හිතන්න product එකයි develop වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මොකද්ද new product එක existing market එකකට දානවා existing market එක ඒ market එකමයි customers ලා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ නමුත් new product එක okay then හිතන්නකෝ needs are changing in the current context නේද people are health conscious that people are ගොඩක් health conscious එයාලගේ needs and wants වෙනස් ඉතින් එයාලා බලනවා cater කරන්න අලුත් product එකක් but to the existing market හරිද දැන් ඔයා හිතන Coca-Cola company එක sugar free cola එක ගෙනාවේ එයාලා හිතුවා දැන් ගොඩක් health conscious මෙයාලා අපි customers ලාට මේ product එක offer කරොත් එයාලා හිතනවා අපි health එක ගැනත් හිතනවා කියන එක ඒ කියන්නේ customers ලගේ preferences අනුව product development by doing research and development මොකක් හරි R&D පොඩක් කරලා බලලා මොනවාද දැන් අපි cater කරන්න ඕනේ මොනවාද address කරන්න ඕනේ product කොහොමද මොන වගේ preferences වලටද customers ලගේ address කරන්න ඕනේ කියන එක හරිද where the organization deliver modified or new products modified වෙන්න පුළුවන් new products වෙන්නත් පුළුවන් services වෙන්නත් පුළුවන් හරි implies greater degrees of innovation මම කිව්වේ දැන් අලුත් දෙයක් කරන්න බලන පළවෙනා වෙයි මම ගිහලා මම අර note එක අරන් එතකොට අපි කිව්වා මොනවාද
you are going to return people are health conscious කියලා කිව්වා. එතකොට එයාලා ගොඩක් බලනවා ඒ නිසා අපිට ඒක ගැන customers preferences focus කරන්න වෙනවා. හරිද? implies greater degrees of innovation. This can be expensive and high risk activity. මේක expensive වගේම high risk දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා අලුත් product එකක් දාන්නේ existing market එකකට. හරිද? new strategic capabilities ඕන මේකට. හරිද? project management risk එකක් තියෙනවා. මේ project එක හරිය ගියේ නැත්නම් ඔයාට ගොඩක් පාඩු වෙන්න පුළුවන්. හරිද? මේක cater කරුනේ නැත්නම් හිතන්නකෝ මේක customers ලා අතරට ගියේ නැත්නම් ඔයාට ලොකු loss එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේක risky. okay? හැබැයි දැන් තව එකක් කතා කරනවා ඒක තරම් රිස්කි නැහැ. හරිද? මොකද you are going to cater existing market එකට තමයි new product එක දාන්නේ. ඒක තමයි product development කියලා කියන්නේ growth strategy එකේ එන. හරි. එතකොට තව එකක් තියෙනවා market development. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ product development. market development කතා කරපුවාම අපි කියනවා growth strategy එකේ offering existing product එකක්ම new market එකකට cater කරනවා. හරිද? අලුත් මාකට් එකකට launch කරනවා. ඒ කියන්නේ හිතන්න දැන් ටී ගන්නකො අපි දැන් ටී ලංකාව local කොහොමද අපි sell කරනවා. ඒ වගේම දැන් ඔයා identify කරනවා export කරන්න ඕනේ. ටී export කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට අපිට පුළුවන් දැන් හරි මේ වගේ දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් product එකට ඒ විදිහටම අපිට බෑ. local market එකට දාන විදිහටම අපිට cater කරන්න බෑ. ඒ product එකේ පොඩි developments එන්න ඕනේ කියලා ආගේ කරයි. එතකොට පැකේජ් එකේ දැන් obviously ඒක කොහොමද ලෝකල් මාකට් එකට දාන විදිහට අපිට දාන්න බැහැනේ. එතකොට අපි obviously පොඩි changes කරනවා එක්ස්පෝර්ට් කරද්දී. ටී ඒකේ cover packaging එක labeling ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. නමුත් as a whole product එක වෙනස්ම එකක් වෙන්නේ නැහැ. okay? main attributes ඒ විදිහටම තියෙනවා. existing product එක හැමම new market එකට දාන්න බෑ කියලා මම කියවනේ. but here the market development is greater than the product development. market එක දැන් export එකට දානවා කියන්නේ ඒක වැඩි. හරි. market development may take three forms. new segments වෙන්න පුළුවන්, new users ලා වෙන්න පුළුවන්, new geographic location එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල්. හරිද? හරි. දැන් අර ප්‍රසිද්ධ එක්සැම්පල් එකක් තියෙන හැම එකටම කියනවා නේද? ඉන්දියන්ස් වලට McDonald's දැම්මහම ඒ දැම්ම ගමන්ම හරි ගියද නැහැ. මොකද එයාලා කල්චර් එකට ඒක හරි ගියේ නැහැ. එයාලා බීෆ් කන්නේ නැහැ. එයාලා ගොඩක් මේ ඒවා අර මොනවාද religiously එයාලට ඒ කල්චර් එකට එක හරියන්නේ. ඉතින් McDonald's ෆේල් වුණා මුල් කාලේ ඉන්දියාවල. එතකොට එයාලා කල්චර් එක තේරුම් අරගෙන එයාලට හරියන විදිහේ බර්ගර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න පෙළඹෙනවා නේද? එතකොට මුලින්ම ඇඩ්‍රස් කරලා ඉන්නවනේ එයාලා කල්චර් එක මොකක්ද? එයාලගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගැලපෙනවද? මේ මාකට් එකට කේටර් කරන එක සක්සස්ද කියන එක කියන්නේ ඇනලිසිස් එකක් කරලා ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් කියන්නේ ඒකයි. හරිද? they don't eat beef නේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල්. ඒ growth strategy එකේ අපි කතා කරේ C market development කියන්නේ product development කතා කරා. ඒ කියන්නේ product එක අලුත් market development එකේ උනේ market එක අලුත් cater කරන අලුත් market එක. ඒක geographical වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් new customers ලා වෙන්න පුළුවන්. new users ලා වෙන්න පුළුවන්. ඒක new segment එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ soaps ගත්තොත් baby soaps හදන්න කියනවා ඔයා යනවා මොනවද ladies මොකක් හරි ස්පෙෂල් සෝප් එකක් හදන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා අඳුම් කියලා හිතන්නකෝ. ඔයා ජෙන්ට්ස් ලාට කලිසම් මහම හිටියනම් ඔයා ලේඩීස් ලගේ බ්ලවුස් මහන්න. අර ඒ වගේ ජෙන් දෙකෙන් හරි මොකක් හරි සෙග්මන්ට් එක වෙනස් කරනවා. ඒකත් මාකට් ඩෙවලොප්මන්ට් තමයි. හරිද? හරිද? C එක අපි කතා කරා. එතකොට අපි කතා කරනවා D අන්තිම බොක්ස් එක diversification. okay? diversification. growth strategy එකේ diversification කියන්නේ the highest risky box. okay? hari etakot this is the strategy that takes the organization away from both its existing market and its existing product. existing market එකෙන් වගේම existing product එකෙන් කියන දෙකෙන්ම ඔයාලා තල්ලු කරලා අයින් කරලාම දානවා. අලුත්ම දෙයක් ගන්න යන්නේ high risk take කෙනෙක් වෙලා ඔයා යනවා diversification වලට. එතකොට this is the strategy that takes the organization away from both its existing markets and existing products.
Hence, it radically increases the organization's scope. Organisation එකේ scope එක වැඩි වෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ ඔයා කවදාවත් cater කරලා නැති market එකකට ඔයා cater කරලා නැති product එකක් දාන්න යනවා. හරිද? Potentially value creating reasons for diversification. හරිද? Efficiency gains තියෙනවා. Strategy stretching corporate parenting capabilities. Increasing market power. මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ value එක create වෙන්න efficiency gains වලට මේක අපි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. Stretching corporate parenting capabilities. ඒ කියන්නේ acquisitions වලට යන වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ increasing market power එක increase කරගන්න වෙන්න පුළුවන් ඔයා මේක කරන්නේ. හරිද? ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ හැබැයි මේ වගේ මේ තමයි හොඳ පැති ටික. ඒ වගේම ඒකේ අනිත් පැත්තක් තියෙනවා which are less obviously value creation එකක් ලොකුවට වෙන්නේ නැහැ. මොනවාද? Sometimes severe managerial interest more than shareholders interest. හරිද? පාර profit seeking වෙලා managerial decisions වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි stretching corporate මොනවාද? spreading risk එක spread කරන්න හින්දා මේක කරන්න වෙන්න පුළුවන්. Responding to market decline. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් දැන් ඕගනයිසේෂන් එක දකිනවා ළඟම ඔයාගේ මාකට් එක ඩික්ලයින් වෙවි යනවා. හරිද? මේ වගේ වෙලාවට හිතන්නකො COVID-19 පැන්ඩමික් එකත් එක්ක හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට උනේ. ඒක මේක හරියන්නේ නැහැ වෙන දෙයකට යන්න ඕනේ කියන තැනකට යලාපත් උනානේ. එතකොට මේක හරියන්නේ නැහැ වෙන දෙයකට යන්න ඕනේ කියන තැන තමයි මේ ඩයිවර්සිෆිකේෂන් කියන්නේ. අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් දානවා අලුත් මාකට් එකකට. කියන්නේ responding to market decline. ගොඩක් වෙලාවට මේක වෙනවා. as a response to market decline. okay? හරි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම diversification එකක් බෙදනවා related diversification and unrelated diversification කියලා. මොකද දැන් මේ diversification එක related and unrelated කියලා බෙදනවා. හරිද? then can be related diversification කියන්නේ මොකද්ද? Can be defined as corporate development beyond current products and markets but within the capabilities of the value network. හරි. ඔයා අලුත් එකක් තමයි කරන්න යන්නේ. අලුත් product එකක් දාන්න යන්නේ. current products වලට වැඩි. නමුත් ඔයා ඔයාට තියෙන capabilities ටික ඇතුළෙම ඉන්න. ඔයාට තියෙන value network එකක් කියන්නේ මොකද්ද? raw materials supplier ගේ ඒ value network කියන්නේ ඔයා raw materials ගන්න කොහෙන්ද ඔයා ඒක deliver කරන්න යන්න තනකන් තියෙන network එකේ value chain එක. දැන් ඒ වගේ දැනට ඔයාට තියෙන value network එක ඇතුළෙම ඉඳන් අලුත් product එකක්. දැන් හිතන්නකෝ restaurant එකක් නම් ඔයා මොනවාද orders මොනවාද raw materials ගන්න එකම තැනක ඉන්නේ. ඒ අන්නේ value chain එක වෙනස් නොකර ඒ capabilities වලටම හරියන. ඒ කියන්නේ ඒ raw materials එතනින්ම ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ වෙන දැන් පාන් එකක් හදද්දී ඔය වෙනම product එකක් හදනවා bakery item එකක්මයි. තේරෙනවද මම කියන්නේ? හරි. එතකොට of the organization. හරිද? value network එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? අතන එතකොට unrelated diversification කියන්නේ value network එකත් value chain එකත් වෙනස් වෙනවා. හරිද? value chain එකත් වෙනස් වෙනවා කියන්නේ දැන් ඔයා restaurant එකක් කර හිටියේ දැන් ඒ supplier ගෙන් ගන්න බෑ මොකද ඔයා සපත්තු හදන්න යන්නේ. you're going to do the shoe manufacturing thing. so එතකොට හරියනවද අර suppliers ළම. එතකොට ඒ delivery action එකම හරියන්නේ නැහැ. එතකොට මේ value chain එක වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒක තමයි unrelated diversification කියන්නේ. ඔයාට අලුතෙන්ම network එකකට යන්න වෙනවා. අලුතෙන්ම value chain එකක් හදන්න වෙනවා. හරිද? කලවරක් නෑ.